now we are going to solve some problems on derivative of implicit functions. Particularly, show that these are the very important problems in board exam. Okay. Now, before that, just I am taking not show that, but only find dy by dx. Question is find dy by dx. Find dy by dx. Okay. Find dy by dx. Now, question is like this. If x square y square minus tan inverse under root x square plus y square equal to cot inverse under root x square plus y square. Okay. Find dy by dx. आता बघा, बघितल्याबरोबर तुम्हाला फार लेंदी प्रॉब्लेम वाटेल, पण ऍक्च्युअली तसं नाहीये. थोडंसं डोकं वापरा. बघा मी काय म्हणतोय, x square plus y square. Now transfer that tan inverse on the right hand side. That means tan inverse under root x square plus y square plus this was minus. Now on that side it will come plus cot inverse as it is cot inverse x square plus y square. Now observe here, though it is primarily looking a very lengthy function, but it is not so. Why? You must know some result from trigonometry, and you know tan inverse x plus cot inverse x pi by 2. That means what? X square plus y square, this is only pi by 2. Don't find derivative directly. If you know any result from trigonometry or in mathematics in general, if you know any result, you definitely use in maths. Okay. Now that is a tan inverse plus cot inverse pi by 2. Since what? Since I am writing here tan inverse x plus cot inverse x equal to what? Pi by 2. That means tan inverse this plus cot inverse same, that is a pi by 2. Now differentiate. Therefore it will very simple. म्हणजे बघताना तुम्हाला असं वाटेल की फार लेंदी सम आहे, ऍक्च्युअली तसं नाही. तुम्हाला जर रिझल्ट माहिती असेल तर हा पाय बाय 2 होतो आणि पाय बाय 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 येणार आहे. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. Now differentiate this. d dx of x square plus y square is the implicit function. X and y are mixed. Now x square plus y square means multiplication rule. X square into d dx of y square plus y square into multiplication rule. d dx of x square and derivative of pi by 2 is 0. Therefore x square into derivative of y square, that is 2y dy by dx plus y square into derivative of x square, that is 2x, it is equal to 0. Okay. Now you have to find dy by dx. Means dy by dx keep on left hand side, that is the x square into 2y dy by dx, and remaining terms transfer on right hand side, that is the minus y square 2x. Okay. And therefore dy by dx, you will get dy by dx minus 2y square x upon 2x square y. 2 will get cancelled, and again y will get cancelled, means here is a y and here x will again get cancelled. That is the answer, y by x. Okay. Means बघताना क्षणी तुम्हाला हे प्रॉब्लेम थोडंसं लेंदी वाटत असेल तरी ते तसं नाहीये. फक्त हे स्ट्राईक व्हायला पाहिजे. मॅथ्स मध्ये तेच आहे, डोक्याचा जास्त उपयोग करा, नाही का. लगेच पटकन कळलं पाहिजे की tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स तर पाय बाय 2 होतो. एवढा डेरिव्हेटिव्ह काढला तरी तो 0च येणार. तुम्ही काढला प्रत्यक्ष तरी 0, पण त्रास वाचले, डायरेक्ट पाय बाय 2 होतो हा, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह 0. शेवटी कसंही काढला तरी आन्सर तेच येणार, पण तुम्ही प्रत्यक्ष टाइमपास इथं करत बसाल आणि मग त्याच्यानंतर तो 0 येईल. काय आवश्यकता नाही. तिथं पाय बाय 2 डेरिव्हेटिव्ह विल बी 0. ओके. Now we are going to start important problem, that is show that problem. Show that चं वैशिष्ट्य स्टुडंट्स बघा मी काय बोलतोय. तुम्ही फाइंड डेरिव्हेटिव्ह म्हटल्यानंतर कसा पण डेरिव्हेटिव्ह काढला तरी चालेल. फाइंड डेरिव्हेटिव्ह, डिफरन्शिएट, फाइंड dy by dx, आन्सर कुठल्याही फॉर्म मध्ये लिहिलं तरी चालेल. परंतु इम्प्लिसिट मध्ये असं असतंय की आपल्याला इक्वेशन दिलेले असतात x आणि y चे इम्प्लिसिट मध्ये, आणि म्हणून त्याचा उपयोग करून तुम्हाला आन्सर थोडंसं त्यांना एक्सपेक्ट आहे तशा फॉर्म मध्ये तुम्हाला काढता येईल. आणि म्हणून शो दॅटचे प्रॉब्लेम या इम्प्लिसिट फंक्शन मध्ये महत्त्वाचे असतात. कारण कळलं, कारण इथं नुसतं dy by dx तुम्ही काढाल कसा पण,
परंतु त्यांना एक्सपेक्ट जसा असेल की नाही शो दॅट dy बाय डेक्स असंच यायला पाहिजे. आणि त्याला कारण हे आहे की मुळात आपल्याकडे एक इक्वेशन असते त्याचा यूज करून आपण dy बाय dx त्यांना एक्सपेक्टेड फॉर्ममध्ये आणू शकतो. आणि म्हणून शो दॅटचे प्रॉब्लेम्स त्या दृष्टीने इम्प्लिसिट फंक्शनमध्ये महत्त्वाचे आहेत. रिझन कळले तुम्हाला काय का का महत्त्वाचे आहेत? कारण इथे इक्वेशन दिलेलं असते आणि त्या इक्वेशनचा यूज करून तुम्ही प्रॉब्लेम म्हणजे आन्सरला डिफरन्शिएट तर करणार dy बाय dx पण काढणार, पण तुम्हाला म्हणजे ते एक्सपेक्टेड जे आहे आन्सर त्यांनी विचारलेलं ज्या एक्झामिनरनी किंवा काय बुकमध्ये जे एक्सपेक्टेड आहे त्या फॉर्ममध्ये आणता यायला पाहिजे. बघू आता एक एक. आणि हे प्रॉब्लेम्स आयत्या वेळेला ट्राय करायचे नसतात. बुकमध्ये सर्व प्रकारचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत शो दॅटचे ते अगोदरच तुम्हाला माहिती पाहिजे त्यांच्या ट्रिक, अदरवाईज ते आन्सर आणण्यासाठी तुम्हाला भरपूर वेळ घालवायला लागेल. असं होऊ नये म्हणून शो दॅटचं ईच अँड एव्हरी प्रॉब्लेम तुमच्या नोटबुकमध्ये असणं आवश्यक आहे. मी तर बहुतेक टाईपचं त्याच्यामधलं घेणार आहे, तरी सुद्धा तुम्ही सुद्धा रिमेनिंग असतील तर ते सॉल्व करा. ओके, नाव राईट वन. इफ x raised to 7 y raised to 5 equal to x plus y raised to 12, show that prove that or show that dy by dx equal to y by x. Okay, that is the problem. When this equation is given, you have to differentiate it, then find dy by dx and answer should be like this. म्हणजे तुम्ही कुठलाही आन्सर काढून चालणार नाही, हेच आन्सर यायला पाहिजे. अर्थात आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये तसं काही नाही, डायरेक्ट काढलं तरी येईल आन्सर, काय प्रॉब्लेम नाही. तरी फक्त डायरेक्ट डिफरन्शिएट केलं तर तुम्हाला जड जाईल. म्हणून दोन्ही नाहीतरी इक्वेशन आहे आणि लॉग घेतला तरी प्रॉब्लेम सोपं होईल. म्हणजे दोन्ही साईडला लॉग घेतला तर dy बाय dx लगेच तुम्हाला एक्सपेक्टेड जो आहे y बाय x तो मिळेल. ओके, हिंट काय? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. नाव दिस इज द इक्वेशन. नाव टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. ओके, नाव देयरफॉर लॉग ऑफ x raised to 7 y raised to 5 equal to log of x plus y raised to 12. Okay, now this is the multiplication, means log of x raised to 7 plus log of y raised to 5. बेनिफिट घ्या, इथं मात्र प्लस मध्ये लॉग सेपरेट होत नाही, नेहमी लक्षात घ्या. इंटू आणि डिव्हिजन मध्ये सेपरेशन होऊ शकते, लॉग ऑफ याच्यामध्ये सेपरेशन होऊ शकत नाही. त्यामुळे हा 12 लॉग ऑफ x प्लस वाय राहणार. एक्स प्लस वायला दुसरं काही करू शकत नाही तुम्ही, नाही तर बोला लॉग एक्स प्लस लॉग वाय असा कुठलाही रूल नाही. परत ते लक्षात ठेवा. परत आणखी सिंपल होऊ शकतो, x raised to 7 ची गरज नाही, 7 log x लिहिलं तरी चालेल, 5 log y लिहिलं तरी आणि तो लिहायचा. आता डिफरन्शिएट करू शकता, म्हणजे सोपं होईल. हे बघा आता लॉग घेतल्यामुळे सिंपल झालं, पण लॉग मात्र केअरफुली घेत चला. इथं ठीक आहे सेपरेट होतील, इंटू आहे प्लस मध्ये कन्वर्ट होईल, तिथं काय नाही होणार, फक्त 12 खाली येणार, तरी काम वाचलंय. डिफरन्शिएट with respect to x लिहा असं properly. Now 7 into derivative of log x. Now I am going to write directly. Derivative of log x is 1 by 5 outside the log y. Derivative of log y 1 by y, but not only 1 by y. It is a composite function. Log fx means 1 by fx into f dash x. Means derivative of y 1 by y into derivative of dy by dx. 12 again constant. Derivative of log y 1 upon x plus y, not only 1 upon x plus y, but you know log of fx derivative, that is 1 by fx into again derivative of what? X plus y, derivative of x plus y. Okay, now I have differentiated both sides, but here I have written directly that derivative of log x is ddx, I have not written ddx. You write that derivative of log x is 1 by x, is 7 into 1 by x, 5 into log y derivative of, but काय येईल 1 बाय वाय नुसता नाही येणार, इंटू dy बाय dx. ओके, नाव याच्यामध्ये काही स्किल नाही फार, या प्रॉब्लेम मध्ये डायरेक्ट आन्सर येईल तुम्हाला. बस असं जर केलं तर हिंट एवढीच, लॉग घ्या दोन्ही साईडला. आन्सर म्हणजे बघा सिम्प्लिफिकेशन करा, 7 बाय x 5 बाय y dy बाय dx. राईट हँड साईडला 12 इंटू 1 बाय एक्स वाय. लिहिताना आपणच थोडी रांगोळी काढल्यापेक्षा नीट कळलं पाहिजे आपल्याला, 12 इंटू 1 बाय एक्स प्लस वाय, 12 अपॉन एक्स प्लस वाय. परंतु त्याला इंटू आहे म्हणजे फक्त डिसिप्लिन ठेवली तर आन्सर बरोबर येईल. इंटू नाही तर रांगोळी आपली 12 इकडं 1 बाय एक्स वाय इकडं इंटू एक्स प्लस वायचा डेरिव्हेटिव्ह असा लिहिणार, 1 प्लस असा, म्हणजे कशाला काय मल्टिप्लाय तुम्हालाच कळणार नाही. मग एक डिसिप्लिन
लिहिण्याची डिसिप्लिन असायला पाहिजे. 12/x+y होल ला इंटू x+y म्हणजे ब्रॅकेट असणं आवश्यक आहे. असं जर काही गोष्टी तुम्ही जर डिसिप्लिन पाळली तर मला वाटतं आन्सर न यायला काही प्रॉब्लेमच नाही. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x इज 1, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y dy/dt. बघा ब्रॅकेट न घातल्याचे दुष्परिणाम काय होऊ शकतात. समजा मी ब्रॅकेट नसता घातला तरी तुम्हालाच कळलं नसतं की हा ह्यालाच लिहिला असता तुम्ही इंटू dy/dt तसाच राहिला असता. म्हणून आहे तसं 12 ला इंटू हा ठीक आहे इंटू 1 प्लस dy/dx येतो म्हणजे टोटलला इंटू 1 प्लस dy/dx येतो. हे सांगण्याचं तात्पर्य ह्याच्यामुळे प्रॉब्लेम सुटतात मुलांची नाही का. 5y dy/dx open the bracket 12 into 1 12/x+y. okay, this is the first term. 12/x+y into dy/dx is also there, therefore multiply. त्यासाठी मी बोलतो ब्रॅकेट घाला कारण हा ह्याला पण 1 ला पण येईल, ह्याच्या पण डेरिव्हेटिव्ह येईल, ह्याच्या पण डेरिव्हेटिव्ह येईल. झालं डिफरन्शिएट तर झालं. सायमल्टेनियसली मला फॉलो करत चला ब्लॅकबोर्डवरती. ओके, dy/dx चे टर्म एका साईडला आणा, dy/dx चे टर्म एका साईडला आणा. 5y dy/dx मी सांगितलं आपलं नेहमीप्रमाणे मायनस ती टर्म आणतो 12/x+y dy/dx आणलं एका साईडला. हे बघा रिमेनिंग टर्म राईट हँड साईडला ट्रान्सफर करा. ही तर आहेच ऑलरेडी आहे 12/x+y. ह्याच्यात टाइमपास जास्त करायचा नाही. आणि मग ही पण इकडची आहे त्याच्यामध्ये dy/dx नाही. मी तुम्हाला ट्रिक सांगितलेली आहे. dy/dx च्या टर्म लेफ्ट हँड साईडला, रिमेनिंग टर्म राईट हँड साईडला म्हणजे 12/x+y - 7/x. ओके, नाव टेक dy/dx कॉमन and simplify, you will get directly answer. काय स्किल नाही याच्यामध्ये एवढं. 12/x+y 7/x. नाव dy/dx दिस अपॉन दिस अपॉन करण्याच्या ऐवजी सिंपल केलं तर फार चांगलं किंवा नंतर करा. दॅट इज डिपेंड ऑन यू. सिम्प्लिफिकेशन कसं करायचं हा तुमचा विषय आहे. तुम्हाला जसं पाहिजे तसं तुम्ही करू शकता. म्हणजे dy/dx ला डिवाइड केल्यानंतर करा किंवा पहिले करा, पहिलेच करा. कशाला अपॉन एवढा लिहायचा. मग हा याला सिम्प्लिफाय करतो 5x + 5y - 12y अपॉन y into x+y इक्वल टू 12x - 7x - 7y. ओके, -7x - 7y साइन मध्ये मिस्टेक नका करू. अपॉन काय x+y into x और x into x+y सेम. ओके, therefore dy/dx 5x - 12y - 7y and here is a y into x+y. Here 12x - 7x 5x and -7y. Here 12x - 7x 5x -7y is again there upon x into x plus. This is simplification. It is not means actually from derivative. It is simplification. Derivative तर आपण पहिलेच काढलाय, फक्त आन्सर आणायचं आहे म्हणून सिंपल करतोय. आणि बघा हे डिवाइड केलं तर हे आणि हे सेमच आहेत, कॅन्सल होतील. हा पण आहे, आपण डिवाइड केलं म्हणजे हा अपॉन जाईल, म्हणजे ही टर्म दोन्ही साईडला एकच आहे. या साईडला उरला 1/y dy/dx. dy/dx ला इंटू काय आहे 1/y. राईट हँड साईडला काय 1/x उरला आणि म्हणून dy/dx काय आला y/x. y तिकडे. ओके, फक्त आता मी काय सांगतो बघा, लक्ष द्या. इथं लॉग घेतला बाकी आपोआप येईल, काय डोक्याला त्रास नसतो मॅथ्स मध्ये. लॉग फक्त एक हिंट महत्वाची होती की लॉग घेतल्याने y/x बरोबर येणार. परंतु तुम्ही थोडंसं ऑब्झर्वेशन पाहिजे मॅथ्समध्ये. बघा मी काय बोलतो, थोडंसं ऑब्झर्वेशन असेल तर शो दॅटमध्ये फार सोयीचं असतं. मल्टिपल चॉईसमध्ये सुद्धा फार सोयीचं असतं. बघा काय प्रॉब्लेम होता, x⁻⁷ y⁻⁵ x + y⁻ किती होते 12. 12चा मिनिंग कळतं का तुम्हाला? 7 + 5 म्हणजे 12. म्हणजे इन जनरल असं कुठलाही प्रॉब्लेम असेल x⁻p y⁻q p q r एनी रियल नंबर इक्वल टू x + y⁻ काय यांची ऍडिशन p + q. डेफिनेटली dy/dx काय येणार y/x. प्रॉब्लेम लिहून घ्या. इफ देन शो दॅट सेमच प्रॉब्लेम.
फक्त इथं p च्या ऐवजी काय आहे 7 आहे. कुठला पण नंबर टाका 7 5, इथं 7 + 5 यायला पाहिजे. फंक्शन मात्र असंच कळलं. म्हणजे इथं असेल समजा x⁻8 y⁻2 आणि x+y⁻2 किती पाहिजे 8 + 2 10. बरोबर आन्सर y/x येईल. इन जनरल हे प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ओके राईट लिहून घ्या m+n असेल dy/dy/x. बघा सारखंच सेम सिम्प्लिफाय करा. जसे ते 5 आणि 7 नंबर होते तसे p आणि q हे इंटिजर्स आहे और रियल नंबर आहे. ओके नाउ राइट नेक्स्ट ओके log of x⁻20 y⁻20 upon x⁻20 plus y⁻20 equal to 20. नाउ लिसन हियर. बघा मी काय सांगतोय. लॉगचं प्रॉब्लेम दिसते पण लॉग मध्ये करून काय करणार तुम्ही. लॉग न्यूमरेटर मायनस लॉग डिनॉमिनेटर त्याच्यामध्ये पण लॉगचा 1 नंतर सिम्प्लिफाय करणार. म्हणून मी तुम्हाला ह्या टाईप मध्ये काय सांगतोय बघा. ऍक्च्युली x⁻m मायनस y⁻n अपॉन x⁻m प्लस y⁻n असं जर फंक्शन असेल आणि राईट हँड साईडला कॉन्स्टंट असेल तर डेफिनेटली डेरिव्हेटिव्ह काय आहे. डेरिव्हेटिव्ह काय तो y/x. इथं पण आहे शो दॅट dy/dx इज y/x. ओके महत्वाचे प्रॉब्लेम्स आहेत हे. ओके नाव फक्त ट्रिक बघा. आता कुठला पण येऊ शकेल इथं x⁻10 y⁻10 x⁻10 y⁻10 मायनस प्लस. फक्त इथं कॉन्स्टंट पाहिजेत. इथं कुठलंही फंक्शन असू द्या लॉग असू द्या. मी काय बोलतो परत केअरफुली बघा. whether it is log or cos or sin or tan or sin inverse or cos inverse any function but in bracket x⁻m minus y⁻n upon x⁻m plus y⁻n and right hand side if there is a constant definitely answer y/x येणार यायलाच पाहिजे. फक्त ट्रिक मात्र बघा काय आहे. असं जर असेल तर मात्र हा लॉग साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ठेवायचा नाही. मग मी काय करणार x⁻20 फक्त एवढीच टर्म इकडे ठेवा. x⁻20 प्लस y⁻20 इक्वल टू नाव आपण लॉग काढण्याचा प्रयत्न करणार. इथं बेस कुठला आहे ई आहे. बेस कुठला आहे ई आहे. मग ई असल्यामुळं इथं काय करता येईल आपल्याला e⁻20. दॅट इज अ डेफिनेशन ऑफ लॉग. ओके नाव दिस इज अ लॉग ऑफ दिस इज 20. therefore this is equal to काय केलंय मी साइन इनवर्स असता साइन झाला असता. साइन असता नुसता साइन इनवर्स झाला असता. बघा मी काय बोलतो साइन एक्स वाय आहे तर x काय झाला असता साइन इनवर्स वाय. इनवर्स फंक्शन आहे ना करेक्ट. म्हणजे किंवा साइन इनवर्स x इक्वल टू वाय असता तर x काय झाला असता साइन वाय. ह्या सर्व टाईप मध्ये तुम्हाला जर कळलं की हा x चा पॉवर mn मायनस प्लस आहे राईट हँड साइडला कॉन्स्टंट आहे तर हे जे फंक्शन आहे काढून टाका. आता लॉग मी वारंवार सांगितलेलं आहे तुम्हाला इथं बेस नाही म्हणजे ई आहे. मग लॉगच्या डेफिनेशन कधी फंडामेंटल कधी विसरायचं नाही. लॉगची डेफिनेशन काय आहे लॉग ऑफ दिस बेस ई 20 आहे म्हणजे हा इक्वल टू काय e⁻20. दॅट इज अ डेफिनेशन ऑफ लॉग. एखाद्याला जर आठवत नसेल तर सांगतोय की बाबा 10 स्क्वेअर 100 आहे. याचा अर्थ इंडेक्स फॉर्म मधून लॉग फॉर्म मध्ये कसा करतो आपण log 100 base 10 is 2. These are two equivalent statements. 10 square is 100. That means log 100 base 10. हे बघा log 100 2 का आहे तर 10 स्क्वेअर 100 येतो म्हणून log 100 बेस 2 साठी 2 आहे. आता हा log 20 आहे म्हणजे आता बेस ई आहे. याचा अर्थ ई चा पॉवर 20 म्हणजे हा ही टर्म येईल. हे बघा 100 म्हणजे काय 10 स्क्वेअर 100 म्हणजे काय 10 स्क्वेअर. डेफिनेशन लक्षात पाहिजे. परत नसेल तर हे बघायचं मी. ओके ठीक आहे. मग मात्र फार सोपं काम आहे. लॉग बिगचा विचार करू नका. इम्प्लिसिट मध्ये XY दिसला नाहीतर लॉगने गोंधळ आला आणि लॉगची रूल लावत बसाल संध्याकाळपर्यंत प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार नाही. e⁻20 राईट हँड साईडला शेवटी बघा 20 असल्यामुळे तो e⁻ असू दे साईड आला तरी कॉन्स्टंट होणार. मग मी काय करतो ह्याला बघा हा जो कॉन्स्टंट आहे त्याला असं ठेवलं तरी काय हरकत नाही पण तुमचं कन्फ्युजन टाळण्यासाठी के म्हणतोय. काम पडलं तर मी के ची व्हॅल्यू टाकेल अदरवाईज काही गरज नाही. परंतु मी ह्याला सध्या पुरतं के म्हटलंय. नावात काय नाही त्याला मी नाव के दिलं कारण डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काही फरक पडणार नाही. कॉन्स्टंट आहे तो. फक्त जर आवश्यकता भासल्यास आपण त्याला परत कन्वर्ट करू शकतो. परंतु e⁻20 ला के म्हणजे तुम्हालाच लिहायला बरं पडेल.
आता मात्र मी सिम्प्लिफिकेशन काय करतो, क्रॉस मल्टिप्लाय करतो. मेथड सेम लक्षात ठेवा. इथं के कॉन्स्टंट आहे, क्रॉस मल्टिप्लाय करा. 1 इंटू म्हणजे काय एक्स रेस टू 20 मायनस वाय रेस टू 20. ओके झालंय. इक्वल टू के इंटू एक्स रेस टू 20 प्लस के इंटू काय वाय रेस टू 20. एनी डाऊट 2 मिनिट घ्या याला वाटल्यास लिहायला लिहिण्याची तुम्हाला जर नाही का वेळ मिळा पाहिजे असेल तर. ओके महत्वाचे प्रॉब्लेम्स आहेत. ठीक आहे. काय केलं काय नाही केलं, फक्त हा लॉग काढून टाकला म्हणजे हा ई रेस टू 20 झाला. ई रेस टू 20 म्हणजे कॉन्स्टंट आहे. डेरिव्हेटिव्हच्या दृष्टीने कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असतो. सिंपल करताना कॉन्स्टंटचा कॉन्स्टंटच ठेवू. फक्त ई रेस टू 20 एवढी मोठं लिहिल्यापेक्षा त्याला के म्हटले. काम पडलं तर टाकून देऊ ना आपण, त्यांनी काय फरक पडला, फक्त नाव दिलंय वेगळं आपण त्याला. ओके आता बघा हे इक्वेशन तयार झालंय. काय करायचं, के इकडे घ्यायचा म्हणजे क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं, इक्वेशन तयार करायचं. पुढची स्टेप 2 स्टेप. इथं कॉन्स्टंट इकडे घ्यायचा, क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं. एक्स स्क्वेअरच्या टर्म एका साईडला, वाय स्क्वेअरच्या टर्म एका साईडला. एक्स स्क्वेअरच्या टर्म एका साईडला, वाय स्क्वेअरच्या टर्म एका साईडला. म्हणजे मी काय करतो, एक्स रेस टू 20 आणि हा एक्स रेस टू 20 के आहे तर याला इकडे आणतो, के इंटू एक्स रेस टू 20. ओके वाय स्क्वेअरच्या टर्म दुसऱ्या साईडला नाही. हा के वाय स्क्वेअर आहे, के वाय रेस टू 20 आहे. हा वाय रेस टू 20 तिकडे नेतो म्हणजे प्लस वाय रेस. काय केलं या स्टेपमध्ये, काय नाही केलंय, फक्त डोकं ठिकाणावर पाहिजे. एक्सची टर्म ह्या साईडला, वायची टर्म राईट हँड साईडला आणली. ओके ओके त्यामुळे काय होईल, ही टर्म एक्स रेस टू 20 ची कॉमन निघेल आणि हा 1 प्लस के अगेन कॉन्स्टंट येईल. इथं पण वाय रेस टू 20 ची टर्म कॉमन निघेल, 1 प्लस के किंवा के प्लस 1, त्याने काय फरक पडणार नाही. शेवटी प्लस आहे, के प्लस 1 लिहा की 1 प्लस के लिहा. आता बघा मी याला इक्वेशन 1 लिहून ठेवतो. जर काम पडलं आपल्याला केचं तर टाकण्यासाठी, इथं काम पडणार नाही. पण असं प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये असं होणार नाही. कुठं त्या केची व्हॅल्यू माहिती पाहिजे. ई रेस टू 20 ला की म्हटलं आपण, पण इथं काय होणार नाही कारण आपला आन्सर आहे dy बाय dx काढायचा म्हणजे की असणारच नाही. बघा या प्रॉब्लेम मध्ये काय, शो दॅट इट इज अ dy बाय dx इज y बाय x म्हणजे त्याच्यामध्ये के येणारच नाही. त्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. बघा बरं आता 1 मायनस के पूर्ण कॉन्स्टंटच आहे. एक्स रेस टू 20 चा डेरिव्हेटिव्ह काढायला लागेल आपल्याला. इथं पण 1 प्लस के कॉन्स्टंटच आहे. y रेस टू 20 चा डेरिव्हेटिव्ह काढायला लागेल. ओके ओके देअरफॉर 1 मायनस के एक्स रेस टू 20 चा डेरिव्हेटिव्ह किती, 20 एक्स रेस टू 19. ओके इथं पण सुद्धा 1 प्लस के कॉन्स्टंट बाहेरच काढला. 20 इंटू वाय रेस टू 19 एवढा असेल का, नाही, कारण विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढतोय. एक्स 20 इंटू एक्स रेस टू 20 मायनस 1 19. इथं मात्र वाय स्क्वेअरचा नुसता 20 इंटू वाय रेस टू 19 होणार. कंपोजिट फंक्शन होईल इंटू वायचा डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज अ डी वाय बाय डी एक्स. कारण हा एफ एक्स रेस टू 20 इंटू एफ एक्स रेस टू 20 मायनस 1 म्हणजे 19 इंटू एफ डॅश एक्स म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह मिळाले. आणि आता बघा बरं डी वाय बाय डी एक्स काय मिळेल तुम्हाला. हा बघा ह्याला अपॉन करतो मी है ना. 1 मायनस के 20 एक्स रेस टू 19 अपॉन 1 प्लस के 20 वाय रेस टू 19. काय केलंय, dy बाय dx दोन्ही साईडला यानी डिवाइड. थोडक्यात काय dy बाय dx पाहिजे ना. dy बाय dx मीन्स दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस. ओके झाला dy बाय dx. पण तुम्हाला सर शो दॅट आहे ना, dy बाय dx का आपल्याला y बाय x दाखवायचं आहे. के नको आहे, मग नको आहे तर नको आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. बघा के कशाला म्हटलं एलिमिनेट होतो का, फ्रॉम 1. बघा फ्रॉम 1 हे बघा 1 मायनस के अपॉन 1 प्लस के काय होतो ते बघा. 1 मायनस के अपॉन 1 प्लस के काय होतो, 1 मायनस के अपॉन 1 प्लस के. कशावरून, फ्रॉम 1 इथे लिहितोय मी. 1 मायनस के अपॉन 1 प्लस के. हा इकडे आणला अपॉन, इकडे काय उरलाय वाय रेस टू 20 आणि हा अपॉन काय केला एक्स रेस आहे ना. 1 मायनस के अपॉन वाय रेस टू 20 अपॉन एक्स रेस. आणि देअरफॉर हे बघा ह्या डी वाय बाय dx काय येईल आता, 1 मायनस के अपॉन 1 प्लस के ला काय लिहिता येईल, वाय रेस टू 20 अपॉन एक्स रेस टू 20. आणि इथं होते काय रे 20, हे 20 कटच करते मी आहे ना. एक्स रेस टू 19 अपॉन काय वाय रेस टू 19. सिंपल आहे बघा. डी वाय बाय dx काढला आला, पण वाय बाय एक्स पाहिजे म्हणजे हा के नको, इथं काढता येतो की 1 मायनस के अपॉन 1 की काय टाकला वाय रेस टू 20 अपॉन एक्स रेस टू 20. हे तर 20 कॅन्सल झाले. एक्स रेस टू 19 वाय रेस टू 19. ओके आणि बघा डी वाय बाय dx बरोबर काय मिळेल तुम्हाला, हा वाय रेस टू 20 आहे, हा वाय रेस टू 90 कॅन्सल झाला. हा इथं काय येणार वाय येणार. इथं पण बघा हा एक्स रेस टू 19 आहे, एक्स रेस टू 20 हा कॅन्सल होईल आणि इथं काय येणार, इथं काय येणार एक्स येणार. ओके
काय ना एक्स येणार म्हणजे वाय बाय एक्स दॅट इज द आन्सर. बघा किती सिंपल आहे ही ट्रिक. बऱ्याच प्रॉब्लेमला उपयोग येऊ शकते मित्रांनो. फक्त इथं एक्स रेस टू एम मायनस वाय रेस टू एन एक्स रेस टू एम प्लस वाय रेस टू एन ची टर्म पाहिजे, इकडे कॉन्स्टंट पाहिजे. मुद्दाम तुम्हाला फसवण्यासाठी लॉग देतील, साईन देतील, कॉस देतील, तुम्ही गोंधळण्याची आवश्यकता नाही. इकडे कॉन्स्टंट असणार आहे. क्रॉस मल्टिप्लाय करा. एक्स रेस टूच्या टर्म एका साईडला, वाय रेस टूच्या टर्म एका साईडला, डेरिव्हेटिव्ह इक्वेशन 1 लिहा आणि मग डेरिव्हेटिव्ह काढा. डेरिव्हेटिव्ह फारच सोपा. एक्स रेस टू 20चाच काढायला लागेल, इथं वाय रेस टू 20चा, त्यावरून डी वाय बाय एक्स मिळाला. परंतु आन्सर आपल्याला वाय बाय एक्स मध्ये पाहिजे. इक्वेशन 1चा यूज करा वाय बाय एक्स. ओके. अशा प्रकारे शोलॅटमध्ये काही ट्रिक आहेत. अजून एक लेक्चर घेईल वाटल्यास, आहे का, इम्प्लिसिटमध्ये शोलॅटचे अजून प्रॉब्लेम एक लेक्चर देतोय मी तुम्हाला, काय प्रॉब्लेम नाही. नंतर पॅरामीटर घेऊया आपण. डेरिव्हेटिव्ह संपायला काही वेळ नाही लागणार होता. ओके बाय. फॉलो करा, नीट लक्ष द्या. समजलं. वर्गात जरी क्लासमध्ये जरी शिकवायचं तरी ते तुमच्या क्लासमध्ये हेच शिकवणार आहे मी, वेगळं काही नाही. त्यामुळे तुम्हाला नाही का हेच काय फरक नाही आपला, कारण मी सारे व्हिडिओ शेअर करते तुम्हाला आणि ते वर्गात शिकवल्याप्रमाणेच करतो. त्यामुळं वेगळं काही नाही, तुम्हाला हे फॉलो करायलाच लागेल आणि त्यामुळे फॉलो करा. ओके बाय.